مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من هاشتاغ بيناتنا. تفاعلوا معنا عبر هاشتاغ بيناتنا على تويتر، فيسبوك وكذلك انستغرام. وحنا دائما تنفرحوا بتفاعلكم، رسائلكم واقتراحات النجوم والمشاهير اللي كتبغيو تشوفوهم معنا في بلاطو هاشتاغ بيناتنا. معنا حوار حصري، حوار شيق اللي غادي يجمعنا مع الفنان الممثل المغربي الفرنسي سعيد تقماوي. من دابا شويه بشرى كنظن انك كتعرفيه، تلاقيتي معاه. فعلا سعيد تقماوي هو نجم فوق العاده، وكل محل بالمغرب الا وكيحاول يتواصل مع الفنانين والفنانات من مختلف المشارب، لان كيف ما كنعرفوا سعيد تقماوي اسامه ماشي ممثل عالمي فقط، ولكن هو رسام، يعني كيدندن كل ما تواجد بوحده، يعني يجيد الغناء، يجيد التمثيل، يجيد كذلك كيف ما قلت لك الرسم. وكل ما جاء في رحلته الاخيره للمغرب تلاقيناه في حفل خاص وتناقشنا في مجموعه ديال المواضيع، والجميل هو انه متتبع جيد لكل ما يقع في المغرب في مختلف المجالات. هو واحد من العرب وواحد من المغاربه القلال ديال بصح اللي هما اعضاء اكاديميه لي زوسكار، ومن غير الافلام الكبيره والنجاحات اللي عاشها على المستوى الاوروبي وكذلك الامريكي. فلقينا واحد شويه ديال الوقت واستضفنا في وحده من البلايص اللي عزازين عليه في كازابلانكا. هذه بعض الايام فقط. في هذا الحوار غادي تكتشفوا وتسمعوا بعض الاجوبه وبعض التصريحات اللي اول مره كي صرح بها سعيد تقماوي. غادي يهضر على الرغبه ديالو انه يخدم مع مخرجين مغاربه، كيهضر على لي جيت بريفي، كيهضر على الصداقه ديالو والخدمه ديالو مع جورج كلوني، مع مارك والبرغ، كذلك يهضر لنا على لي كاستينغ في هوليوود، وكذلك على الفقر ديال والديه والامكانيه ديال الزواج ديالو ابو بشرى. وهو نموذج لمجموعه ديال الشباب، لانه تحكي بكل شفافيه كل معاناه اللي عاناها سواء على الجانب الشخصي او في الجانب المهني، وكيفاش انه يفرض اسمه عالميا. فين ما تلقى شي نجم مغربي ساطع في اي مجال من المجالات تيقول له لا حدود للنجاح، فقط اشتغل وغادي توصل وغادي تحقق الحلم ديالك. السلام عليكم. اليوم معنا لا ستار دي زيكرون، ممثل مغربي كاين في هوليوود وخدم في بزاف ديال الاعمال الاجنبيه، سيلف ميد مان. معنا سعيد تقماوي، مرحبا بك. السلام عليكم. صافا لاباس عليك؟ ميرسي الحمد لله. ميرسي دو مو ريسيفوار مرحبا et de بك. m'accorder cette interview. سعيد تقماوي، كاينين بعض الناس اللي كيتهلاو بزاف في راسهم دو لور بو دو لور فورم، وانت بديتي بالبوكس وفورسيمون كتريني مزيان. واش ممكن نقولوا لا بيرسون اللي كتهلا في راسها وكتهلا في صحتها ممكن في الاعمال ديال الافلام تخدم اكثر من واحد اخر ما كيترينيش؟ لا عاوتاني داك الشيء راه سي بيرسونيل، جا من داك النظام تاع ليدوكاسيون تاع الوالد والوالده، و ابري سي ان شوا انت اللي كتعزل كتقول غندير ولا ما غنديرهاش. انا داك الشيء فيا تاع سي لا بيرسوناليتي ديالي، انا كبرت بحال هكاك مع داك الرياضه. فيا واحد السم، واحد الجنون داخل حاشاك كو سي اوبليجي راه ندير داك الشيء ديالي، باسكو سينو غنمشي نكمي، غنمشي نشرب، غنمشي ندير الحوايج اللي ما مزيانينش. الوغ الرياضه عرفتي سي ماجيك، كتنوض كدير الترينمون ديالك، كتمشي تجري، كدير فوتين، كتمشي تصال لاصال، فين ما كنتي خاص دير داك الشيء حاجه سي كره اللي كاين، وعرفتي كتحس براسك ابخي عرفتي متكي مرتاح الحمد لله مزيان، عرفتي كتبقى تخمم مزيان وكتشوف الناس مزيان، tu peux confronter les problèmes beaucoup mieux. Voilà, donc en un mot, c'est important pour moi parce que ça fait partie de mon hygiène de vie, ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mon éducation. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est indissociable. Ça m'aide à tous les niveaux, intellectuel, physiquement. Ça m'aide à mieux respirer, ça m'aide à mieux aborder la vie. Du coup, je suis beaucoup plus calme parce que j'ai une personnalité un peu compliquée et le sport c'est un médicament pour moi. C'est clair. بحال الدواء هو دابا، انا الرياضه الدواء ديالي. وكنصحوا بها كاع لي جون اللي كيتفرجوا فينا ضروري يترينيو مزيان يتهلاو في صحتهم. ولكن عاوتاني كاينين شي ممثلين، شي فنانين اللي ما كيديروش السبور واعرين تاعهم، ما كيديروا داكشي ديالهم، كل واحد والرزق ديالو، كل واحد ولا بيرسوناليتي ديالو. سعيد، عندك 4 ديال الخوت و3 الخواتات، شكون هما؟ شنو كيديروا؟ لا عندي 5 خواتاتي، 5 خواتات و4 خوت. تبارك الله. و3 خوات. تبارك الله. ولكن واحد مات ليا، الله يرحمه. جوج اللي ماتوا. واحد مات مسكين الله يرحمه، محمد خويا الكبير، وكنت وحشو بزاف. وعندي خواتاتي 5 سور، كاينه
5 sœurs وكل واحدين عندهم شي 4 5 enfants. هي عندنا une famille حنا étendue. C'est une équipe de football حنا. تبارك الله. On peut faire un tournoi كاع ماشي غير une équipe. هما Une في équipe فرنسا avec plusieurs ولا؟ équipes. هما فرنسا كلشي خدامين. فرنسا، كلشي تزاد فرنسا، كلشي كبر في فرنسا. والوالد والوالده تا هما تما. الله يخليهم لك. هما بين فرنسا واكادير. نتايا كتصلي التراويح ديالك سعيد، مشيتي للعمره ماشي غير مره، وي. وفوقاش دير الحج ان شاء الله؟ ايوا الحاج ان شاء الله تنتزوج وندير شي ولاد وداك الشيء tu vois c'est ça l'idée. C'est d'abord j'essaie de maintenant ندير la famille ديالي ومن بعد نمشي لتما ونحج j'aimerais bien avoir des enfants pour ça. باش الولاد يعيطوا لنا الحاج ابراهيم الحاج سعيد. حاج سعيد. سعيد كاينين بعض الناس اللي كيحبوا راسهم بزاف لدرجه ما يبغيوش يكونوا اون كوبل، واش نتايا tu en fais partie؟ Non quand même pas هادرا بزاف عليا. Non c'est important تحب راسك. C'est important تحس براسك ماشي لو نيجاتيف بحال داك الكوليسترول. كاين لو بون كوليسترول اي لو موفي كوليسترول. ياك هو كاين ليغو لو بون ايغو كاين لو موفي ايغو. كون ليغو كيجي في داك الشيء تاع لا دينيتي تاع لونور ça marche. Quand l'ego كيجي لك شيء انا اون بروميير انا الاول et tout ça c'est pas très intéressant. فهمتي؟ كوبل؟ Le couple c'est très simple. راه بغينا نتزوجوا. On attend que ça. ولكن الزواج pour moi c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose ما كنضحكوش مع داك الشيء. راه نديرو فاميلا عندنا الولاد وداك الشيء. و سي با غنتزوجوا باش نديفورسيو. الوغ قلت لراسي انا ناخذ روحتي بشويه بشويه تنعرف راسي مزيان اش بغيت واش ما نبغيش و ابارتير دو لا ناتوريلمون غيجي داك الشيء. ولكن راه جو سوي بخي. راه جو لونس ان ابل مدام un appel. Non mais plus sérieusement c'est quelque chose de très important dans une vie. Et s'il y a une chose que j'ai pas envie de rater, ouais le mariage ديالي ou la vie de famille. Je m'en fous à la carrière ou le khidma, ça c'est quelque chose. Mais la vraie réussite dans la vie, à mes yeux, c'est ta réussite familiale. C'est d'avoir une femme que tu aimes, que tu respectes, avec qui tu as décidé de faire une famille, et des enfants. Et tu vas t'occuper de tes enfants avant tout. Et tu vas essayer de jamais te séparer avec le mara à la l'ouled. Voilà, c'est ça l'idée. ممكن تكون مشهوره، ممكن تكون صغيره عليك بزاف. ممكن نكون ليبريت ربي اللي كتبها ليا وغناخذ هذه اللي ربي كتبها ليا. كون شينويه كون فرنساويه كون سينيغاليزي اللي كاين اللي ربي كتب ليا غناخذو. هادشي اللي كنتمناو لك. فوالا. مشيتي للميريكان و بلا ما كتهضر كلمه واحده بالونجلي، كيفاش تعلمتي؟ واه هذه سي une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable ça. Quand je pense en arrière ونقول لها نمشي عاود ثاني je l'aurais pas fait. ايوا كنت جون كنت مسطي كنت فو كنت يلاه بسم الله طحن ياك يكون اللي يكون يكاين اللي كاين. Non ben j'étais jeune et j'avais faim j'avais peur de rien à part de moi ومشيت ليه comme ça avec الإيمان تاع الخدمة ديالتي الإيمان تاع لو talent الإيمان تاع الله. Et je me suis dit, Allah, bismillah, on verra bien ce qui se passe. Et alhamdoulilah, ça a été pas facile, ne crois pas que je suis arrivé là-bas ou à Taouli, Alexis ou Kouchi. Khadmt, dur. Donc, un khadm mazel très très dur. Mais le mohim, j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes. دوزتي بزاف ديال لي كاستينغ اللي رفضوك فيهم ما نجحتيش فيهم؟ Alors, oui et non. Parce que quand je choisis quelque chose, on a beaucoup de propositions. Alhamdulillah. Et quand tu as les propositions, غتقول هادي غتكون honnête. غتقول هذا راه نقدر نجيب شي حاجه، نقدر ندير شي حاجه في هذا سي با بور موا. زوين مخير مخلص مزيان ولكن سي با بور موا. هذا il faut être honnête مع داك الشيء. هذا ديالي، هذا قديت عليه، هذا ما قديتش عليه، هذا مازال، هذا باقي صغير، هذا شفت. À partir de là من كدير لا سيليكسيون داك الشيء كتمشي عرفتي بين ما عندك شي حاجه باش تخدم. Tu as quelque chose à leur proposer. من تما كتجي avec une mentalité positive. Déjà ربحتي في راسك. على دابا هما شافوا الا ما شافوش ما شافوش. لا غلب tant pis pour eux. Ou en général quand tu fais ton choix وداك الشيء وكتمشي وكتخدم مع القلب ولا فيريتي كيشوفوا داك الشيء et puis doucement tu passes casting où il y en a 3-4
ديما كيكون شي 4 ابري يكونوا شي 3 لا كومبيتيشن شي جوج لا فان وانا كندير البوكس tu vois le sport en plus وكنديروا كاو وكنربح. برافو عليك تبارك الله عليك Voilà, mais disons que c'est un process. C'est un processus. C'est pas une science exacte, c'est pas gagné tout le temps. Il y a beaucoup de fois, effectivement, où tu vas تل la fin, كتمشي تل la finale. خلينا غير جوج انا وواحد السيد وياخذوا داك الاخر باسكو الشعر ديالو ولا كيعرفوا شي حاجه ولا عجبهم الحال ولا الصوت ديالو. C'est très compliqué. ولكن غيعقوا عليك. غيقولوا المره الجايه نعيطوا عقلتي سعيد. على فوالا سعيد مشى حتى للفينال وما جابهاش صافي دير كتبني بحال هكاك لي ريلاسيون مع الناس صافي دير اللي من كتوضر ما ودرتيش فريمون ربحتي شي حاجه ربحتي شي حاجه انك فيناليست ربحتي لو ريسبي صافي دير المره الاخرى غيعيطوا لك ديريكتومون غيعيطوا لك. كاينه واحد لا سيري في نتفليكس زوينه سباي كنا نتمناو نشوفوا سعيد فيها سباي ايوا نعيط عليه نقول له سباي سباي 2 ونقول لي مغربي راه كلشي المغرب سباي راه نقول لها حنا لي سبيسياليست دو سباي ياش كيف كيتسمى هذاك اللي كيكون في تحت كيهضر لا الجاسوس نو يا الجاسوس وكاين ديك المشار اللي كيوصل لك وي نو كاين المشار وكاين ديك السبيسياليتي ماروكين تبرقيق نديروا لا فيرسيون ماروكان واخويا ماشي دو سبايدر دبرقاق لا ميور سيري اللي غنديروا في نتفليكس هي التبرقيق معلم معلم سيزون 1 2 3 4 صافي برافو Three Kings Donc voilà, mais là je viens de finir une très belle série en Afrique du Sud. On a fait 11 épisodes d'un coup, la saison d'un coup, saison 1. Et ça s'appelle The Professionals. Et ça va être une très belle surprise, je crois. Je ne peux pas vous en parler trop, je peux vous dire qu'il y a de l'acteur qui jouait dans Mommy, qui est avec nous, et il y a un autre acteur qui jouait dans Smallville, qui est génial, que j'aime beaucoup. Et je crois que ça va en surprendre plus d'un. نرجع شويه لور تري كينجز 1999 مع مارك والبرغ ومع جورج كلوني وايس كيوب وسبايك جونز تبارك الله تبارك الله tu connais bien hein. لا تبارك الله كاستينغ عالمي صورتيه في 99 واقيلا كانت مازال ما عندكش الجنسيه سيتيزن شيب مازال سيتيزن شيب مازال والو الوغ à l'époque هما اللي براوني داك دافيد اوروسل واحد مخرج فريمون سبيسيال من نيويورك افيك لي فيلم داك اندرغراوند وداك الشيء وشاف واحد الفيلم ديالي كنتسمى لا ان وعجبني الخدمه ديالي وقال لك واه سعيد اش كتهضر بالانجليزي بغيتك في الفيلم ديالي وداك الشيء وانا ما كنهضر لا لونجلي لا يديك لا يخليك هذيك قلت ليه مسيو راه سي انكرويابل ولكن انا ما كنهضرش و سي كومبليكي باش نجي تما وداك الشيء وبعيد عليا وقال لك لا ما تخافش غنعاونوك وداك الشيء عافاك ما تقولش لا صيفط ليا الطياره مشيت تلاقيت معاهم في لاريزونا تلاقيت مع جورج كلوني مع كلشي الناس كلشي الكاستينغ وقال لي انا بغينا هذا السيد يخدم معنا وهو كان فان من الخدمه ديالتي وشفت داك الحب ديالهم ولو ريسبي وداك الشيء وقلت يلاه غنتعلم وغندير وغنتفعل وانا مصدي مشيت رجعت لفرنسا جبت الساك وبقيت معاهم وصافي وبديت خدمتي معاهم صافي سي كوم سا كو سا كومونسي. ومارك والبرغ صديق ديالك ديال بصح. Et à partir de là on a rencontré Marc et on s'était connus déjà un peu en Allemagne avant وتلاقينا تما ça fait longtemps, hein, c'est 94, 96, le film 96. Willy, on rajeunit. Bien sûr. Ça passe vite. Et on va dire que le film où là, le début d'Yeli était à la carrière américaine. C'est avec là que j'allais construire la famille d'Yeli. C'est avec ce film-là que Tlaguet Mannes l'ira après. Que ce soit Spike Jonze, qui est devenu un des plus grands metteurs en scène de sa génération. Et un des plus grands clippers, et c'est un honneur d'être son ami. David O. Russell, qui est peut-être un des metteurs en scène les plus intéressants aussi aujourd'hui aux États-Unis. George Clooney, qui est devenu George Clooney. What else? Ice Cube, qui était déjà un grand musicien, qui a fait des grands films après, ou les grands films. C'est devenu aussi la famille. Et Marc, c'était spécial. Marc, on avait quelque chose de très particulier à Naouyer, où on a une... C'est même pas de l'amitié, c'est de la fraternité. Tu vois, Ikhwan. Tu vois, c'était vraiment si haja très fort. Où il a le même parcours que moi. Le quartier difficile, من Boston, où il très pauvre. Raoua blanc ou un maghribi. Mais sinon, c'était un peu les mêmes parcours. Il aimait la même musique, le même sport. La guenette, la skna ensemble. Et on est devenus les meilleurs amis. Raoua, yallah, il commençait aussi. Maintenant, mchit, où il a vraiment sahab très fort.
au Skna ensemble, on est resté très longtemps collés. Après, les années ont passé, on est resté très en contact. كيجي لفرنسا لعندي كنمشي لعنده هو كيدير داكشي ديالو في الميريكان انا داكشي في فرنسا وكيقول لي اجي لكن عندي الفامي لهنا سي با فاسيل ولكن on s'est jamais lâché et on est devenus les plus grands amis du monde. Zama aujourd'hui c'est plus qu'un ami, c'est mon frère, c'est la famille. Je suis le parrain des enfants, sa femme c'est mon ami intime, sa maison c'est ma maison. Et Marc c'est une très grande réussite. Qu'est-ce que tu penses, Saïd, des plateformes comme Netflix, Amazon, Apple TV+, il y en a qui considèrent que ce n'est pas du cinéma. Non, bah, je pense qu'en fait c'est très bien parce que d'abord la télévision est devenue très qualitative ces 20 dernières années. Il y a des séries qui sont devenues cultes, aussi forts que des longs métrages, aussi forts que des grands films. Et ça donne de la diversité, toutes ces plateformes. Que ce soit artistique ou alors au niveau de la production. On a des séries qui n'auraient jamais pu être existées sans Netflix, etc. Aujourd'hui, ces plateformes de télé sont en train de devenir des mini-studios de cinéma. Ils produisent des grands films de cinéma où ils respectent le cinéaste, ils respectent l'auteur, ils respectent tous les corps de métier du cinéma, alors que les gros studios hollywoodiens aujourd'hui, c'est très compliqué. Ils ne font qu'en des franchises de films de super-héros qui coûtent tant et qui rapportent tant, où on ne connaît même pas le nom du réalisateur, on ne connaît même pas le nom de la personne qui a fait la musique, on ne connaît pas de tous ces métiers qui sont très importants, qui font le cinéma. C'est devenu des machines de guerre, c'est même plus de l'art. Et Netflix et tous ces grands studios, toutes ces grandes plateformes sont en train de réinventer le cinéma et de redonner les lettres de noblesse, je trouve, à la production. Alors on aurait pu croire qu'il y avait ce côté snob, oh, je préfère aller faire un grand film avec les studios. Mais à la finalité, c'est quoi un film? C'est une caméra, c'est de la technique, c'est des acteurs et c'est tous les corps de métier qui composent un film. Donc à la fin, c'est la même chose. Ça va peut-être un peu plus vite, mais c'est la même chose. Ils viennent de produire le film de Martin Scorsese. Irishman. Martin Scorsese, c'est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma mondial. C'est une légende vivante. Avec des légendes vivantes du cinéma. De Niro, Joe Pesci, Al Pacino. Tu veux que je continue? Il n'y a plus de règles. Celui qui arrive à faire les choses et à les produire et à les mettre en place, eh ben, c'est un studio à lui tout seul. Donc il n'y a pas de snobisme à avoir. C'est formidable ce qui se passe. Ça donne du travail aux gens, ça fait payer les taxes, ça fait avancer l'histoire et ça permet à plein d'artistes de s'exprimer qui n'auraient jamais pu s'exprimer sans ces nouvelles plateformes. L'affaire Weinstein, شنو بان لك فيها؟ كاين تحرش بزاف في هوليوود مؤخرا. Et ouais, l'affaire Weinstein, on l'appelle l'affaire Weinstein, mais c'est plus large que ça. Tu vas dans un monde d'avocats, tu vas trouver la même chose. Tu vas dans le monde de l'architecture, tu trouveras la même. Partout où quelqu'un a un peu de pouvoir, il va s'en servir ou noblement ou moins noblement. Le cinéma, c'est toujours plus délicat parce que tu joues avec la passion des êtres. Et c'est difficile quand quelqu'un est très passionné et de lui promettre monts et merveilles et en final de l'arnaquer comme ça. C'est très dur, c'est très dur. واش بصح في هوليوود بعض المرات كنقولوا لا ça veut dire C'est-à-dire c'est-à-dire ملي ان برودكتور كيقول لك كيقول للممثل انت اللي تكون معايا سي اوكي le lendemain ما كاين والو من داك اوكي سي لا. Non, ben oui, bien sûr. De toute façon, il n'y a personne qui te dit c'est ok. On peut te faire comprendre que tu es bien vu, que tu as une chance, Zama, on sent que c'est possible, que ça va se passer, que tu es dans les bons papiers, qu'il y a beaucoup de positivité. Mais tout ça, ça ne sert à rien tant que tu n'as pas signé ton contrat. Le seul oui, c'est quand tu as signé ton contrat. دونالد ترامب بريزيدون ديال الامريكان كاين عنده مؤيد كاين عنده معارض. انت الا عرض عليك لشي ان ديني دو غالا واش تمشي؟ Ça va dépendre de quoi s'agit-il. Si c'est pour mettre en avant le Maroc, si c'est pour mettre quelque chose de lumineux, etc. Et que je me dis, bon, ben pourquoi pas. Si tu vois, il faut faire quelques sacrifices des fois. Maintenant, moi, je ne suis pas un grand fan de ce monsieur. Mais bon, c'est de la politique. Donc, il n'est pas là pour tout le temps. C'est élu à un moment, et puis il passera, et puis il y aura quelqu'un d'autre. Donc, il faut voir. Oui, j'irai, bien sûr, j'irai si c'est un truc qui nous fait avancer. Si c'est un truc qui va faire qu'il y a un bénéfice formidable et qui est plus grand que ma personne, alors je ferai le sacrifice. Mais y aller comme ça, pour y aller juste pour eux, ça ne m'intéresse pas trop parce que je ne suis pas fan du personnage, tout simplement.
Et j'essaie de rester égal à moi-même et être vrai. Et pour moi, c'est de la politique spectacle, tout ça là. On m'avait posé la question une fois et j'avais dit, un truc qui était sorti très naturellement, j'avais dit, on m'a dit qu'est-ce que tu penses de Trump? J'avais dit, bah, si tu élis un clown, attends-toi à un cirque. J'ai vu Et ça. ben, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je pense. Inconsciemment, c'était sorti. Et là, le cirque est en train de tourner extraordinaire, là, avec le impeachment et tout. Là, c'est le clou du spectacle, là. كتحب المغرب بزاف سعيد. وي. كدير بزاف في السوسيال وكتعاون بزاف ديال المواهب وكنظن كدير هادشي تلقائيا سبونتانيمون. Oui, je le fais spontanément, j'en parle pas, parce que j'ai appris à pas en parler. On me sollicite beaucoup, je peux pas tout faire. Je suis pas le ministre, je suis pas un élu du Maroc, je suis juste un citoyen comme tout le monde. كاع ما تزدت هنا كاع ما كبرت هنا ولكن عندي النفس تاع البلاد. وضروري نعاون. Mais je peux pas نعاون كاملين. Tous les jours, même maintenant, on ouvre mon téléphone, tu vas trouver 150 000 demandes d'aide. En général, c'est beaucoup des aides financières, les gens ils veulent de l'argent. Alors, il y a des fois des raisons très nobles. Quand ça me touche et quand c'est le timing est bon, j'aide. Sinon, j'essaie d'aider avec du matériel plus. Tu vois, c'est comme, tu sais, l'autre qui pêche, et toi, il te dit, donne-moi du poisson à manger. Alors toi, tu prends le poisson et tu lui donnes. Et il vient tous les jours. Et un jour, j'aille ou nta ma kentish, ou ma klawalo. Alors, au lieu de lui donner du poisson, peut-être, comme ça, il n'a plus besoin de moi. Donc, l'idée, c'est ça. Quand tu veux vraiment aider quelqu'un, comme ça, il me c'est ça l'idée. J'ai une question indiscrète. شحال عندكم المكانة؟ Effectivement, c'est un peu indiscret. Mais en même temps, j'ai pas de problème à en parler parce que c'est une passion que j'ai depuis môme. J'ai beaucoup de montres. Beaucoup trop. Mais au moins, je sais quelle heure il est. Tu es ponctuel. I know what time it is. Non, mais c'est une passion que j'ai depuis petit. J'ai toujours été fasciné par la précision, en fait, je suis un perfectionniste dans ce que je fais. Et la fascination de l'horlogerie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est lié avec le temps. Donc on n'a pas beaucoup de temps sur cette terre. Et en même temps, c'est lié. Et donc d'être dans une petite boîte, d'être capable de mettre toutes ces choses qui s'emboîtent, que chacun joue son rôle à la perfection et que ça devient une espèce de virtuosité comme ça, intemporelle. Et puis c'est un bel objet. C'est un objet d'art. Tu vois, et c'est des heures de travail, de précision. C'est de la haute technologie. En même temps, c'est de la simplicité. C'est lié à l'élégance. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi j'ai craqué sur les montres mais jeunes. Ma première montre, je l'ai achetée, je devais avoir 17 ans. Et de là, j'avais pas encore beaucoup d'argent, donc je travaillais, j'économisais, j'en achetais une autre. Après, je revendais celle que j'avais pour acheter une meilleure. Et après une meilleure, après j'ai acheté 2, 3. عندك jet privé ديالك ولا كتشري؟ Non, j'ai pas mon jet à moi, mais je le loue. Mais j'ai des amis qui ont des jets, j'ai des amis qui ont des compagnies de jets. Je travaille beaucoup avec la famille Rothschild, qui a une très belle compagnie d'avions avec qui je suis devenu très intime et qui m'ont demandé de me les aider, de m'occuper. Donc en fait, je prends l'avion. En fait, je le paye même pas quasiment. Il me donne quand je veux. C'est lié à la relation Manès. Et lui, comme c'est un grand monsieur, un lord, un baron, et on a la chance de bien s'entendre tous les deux. Alors, il m'apprécie et voilà, c'est de la courtoisie mutuelle. Et en même temps, je lui renvoie la balle, il me renvoie la balle. Et je l'aide. Mais il m'aime beaucoup. Il me dit non, je veux que tu ailles, machin. Donc, non, voilà, j'ai beaucoup de chance pour ça. Et Inch'Allah, on aura notre avion, mais pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin, à part sur les cours. Marc, il a son avion déjà. Diallo, avec Marc Wahlberg sur les sièges à l'intérieur. Tu vois, ça, c'est quelque chose. J'ai plein d'amis. Philippe, là, il a son avion. Mon ami Philippe aussi. J'ai plein d'amis. Mes amis saoudiens, ils ont leurs avions. Mais doucement, mais sûrement. Tu peux venir de tout en bas. Si tu travailles, si tu es honnête, si tu ne triches pas, tu pourras apprécier les choses de ton travail, les fruits de ton travail. Tu as le droit d'aimer les montres, tu as le droit d'aimer les belles voitures. Il y a un ordre, bien sûr. D'abord, occupe-toi de tes parents, occupe-toi de ta famille. Il y a un ordre de... Tes parents ما كانوش كاع كيقراو الفرنسي؟ Non. وانت تبارك الله عليك من les 3000 Ouais, ils ne parlent pas, même pas français, mes parents. Même encore aujourd'hui, ils ne parlent pas très bien français. Mais disons que, tu vois, il y a un ordre des choses. Je crois qu'il y a des priorités. Et à partir de là, après, tu as le droit de vivre, comme tout le monde. Et surtout, toi, puisque tu viens de nulle part,
tu le mérites encore plus, parce que tu as travaillé encore plus dur. Donc, il n'y a aucune forme de culpabilité là-dessus, bien au contraire. Mais le but, il n'est pas de te dire, tiens, j'ai mon avion, ou j'ai mes voitures. Ou... Non, ça fait partie aussi de ton style de vie, parce que tu as évolué aussi. Donc, tu évolues dans un milieu où, voilà, les gens, voilà, tu as fait l'essentiel, tu t'es occupé de tes parents, de ta famille. Et puis après, tu kiffes, parce qu'on n'est que de passage sur cette terre. Donc autant faire ce passage de façon cool, quoi, tu vois, et agréable. Et puis, on a travaillé dur, et puis c'est de l'argent halal, tout ça. Mustahaq. Voilà, C'est mérité, bien sûr. c'est mérité, voilà, c'est tout ça. Donc, mais c'est vrai que le fait qu'on fait du cinéma, eh ben, on est exposé, et donc il y a toutes ces choses de rêve, etc. Mais on n'est pas là pour écraser les autres ou pour dire tiens, regarde, moi j'ai, toi t'as pas. C'est dire plus, regarde ce que j'ai pu faire. Toi aussi tu peux le faire. بزاف الناس كيقولوا لي انا سعيد تاكماوي فيه العياقه ولا فيه لافغيم. سي مارون سا، جو سي با دو سا فيان. متواضع لواحد الدرجه ما يمكنش لكم تصوروها. دونك التواضع ميزه الاولى واقيلا والرئيسيه ديال سعيد تاكماوي. On n'est même pas venu حنا من المدينه الكبيره ولا من كازا، من لا كامباين شلوح. راه هو قرا في الجامع. كان كيدير الفخر مع الجمل. ما كاين لا الماء لا يديك لا يخليك. De là, directement en France. C'est-à-dire داك النظام ديالو، داك l'éducation ديالو، دار من الشلوح تما il y avait tout de suite. ما كاين لا مدينه لا كازا لا والو. Donc il a gardé داك la tradition diallo très très forte. On a été élevé très dur, schluch, de la campagne. J'ai jamais vu mon père rater une prière. Jamais de ma vie. Ni ma mère. J'ai jamais vu mon père avec un verre d'alcool ou de cigarette ou de quelque chose comme ça. C'est les anciens, t'as les anciens, mais la campagne. Donc nous, on grandit en France avec la modernité française, mais à la maison avec Djodor Tahshluh, les racines. Même pas quelqu'un d'une ville. Donc il faut imaginer le choc. Tu vois, c'est de l'ordre du miracle. C'est de l'ordre du miracle, la Khoya. Donc, je ne sais même pas pourquoi je te disais ça. Tawadu. Ah oui, par rapport à l'humilité. Donc, quand on venait à Nafel Maghrib, il y avait un bouita sghira fi Ain Chouk. Petit appartement tout petit, les vieux appartements, là, boulevard panoramique. Et quand on a commencé à venir, on a dit 14 ans la première fois, j'ai le Maghrib. 14 ans, 14 ans. دخلت كاع ما كنهرش العربيه ما كنعرف والو وتعجبت on tombe في عين الشوق un quartier, je te parle de ça il y a 30 ans, populaire, pauvre, très pauvre, وسناكلين مع الناس تما وكبرنا مع الناس تما tout ça tous les étés. Donc la culture ديالي مغربيه شعبيه, mais شعبيه comme tu peux même pas imaginer. شعبيه تاع les pauvres de chez pauvres. راه كاين les invités, il y a le coca à la table. وكتشوف الوالد وكتشوف coca. Pour te dire le level. Là quand je te parle ton الحر, ça c'est le jour de fête. النهار الكبير. النهار الكبير هذا. Quand on mange la viande, c'est extraordinaire. وراه الصندالة الشورت خرج. سير خدم. C'est comme ça que j'ai grandi. Donc le hub تاع الشعب c'est mon ADN. Le Maroc de ma culture, c'est on partage. On est ensemble. On n'a rien, on est content. On marche à pied, il n'y a pas de voiture, c'est pas un problème. Tant que je suis avec mes amis, alhamdoulilah. Tant que je suis avec ceux qui étaient là avec moi au début. Spécial dédicace à Hichem, à Abdelmalek, à Omar, à Abdelaziz, Mohamed, Rachid. كل عين شو كامل spécial dédicace لهم. سعيد اللي قلت لك سيرجيو تاكيني. Oh, Saïd Tagmaoui. ST. ST. Et ouais, ça c'est avec ça qu'on a grandi, c'est la culture de banlieue. J'ai une très grande collection. Ça fait des années et des années que je collectionne. Partout où je vais dans le monde, je trouve, je cherche, je prends que les originaux, pas de réédition. Et il faudrait que je fasse une émission là-dessus un jour parce que c'est impressionnant. J'ai même Takini qui m'a contacté pour me racheter 5 de mes modèles pour qu'ils les mettent dans les cadres, dans leur musée. J'ai dit, ouais, je vous les prête, mais je ne vous les vends pas.
Et effectivement, j'ai une très grosse collection. انا ما كيعجبنيش الحال ملي كنشوف بزاف ديال لي زانترفيو ديالك في المغرب ما كيهضروش ليك بزاف على لا ان. لا ان فيلم تاريخي، فيلم عالمي اللي قاس بزاف ديال الاجيال، بزاف ديال لي جينيراسيون. الوغ السؤال ديالي هو كاينين دو تيب دو بيرسون، كاين الناس اللي باغيين لا ان 2 وكاينين الناس اللي باغيين يبقاو في ديك لا ماجي ديال لا ان. Écoute, c'est un grand débat. Allah, ça fait très longtemps qu'on m'en parle. Et effectivement, on en avait parlé, etc. On avait eu envie de faire une suite à un moment donné. Mais je pense qu'il y a deux écoles, comme tu as dit. Ou on ne le touche pas et on laisse et ça reste dans l'histoire telle que c'est. Ou alors on peut faire une suite parce que les choses ont évolué et que le sujet est compliqué. Le sujet est encore d'actualité. Et que ça avait fait tellement de bien, ce film, aux gens. Et ça avait cristallisé comme ça des vrais problèmes et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Hein. Tu peux le regarder aujourd'hui, tu as l'impression qu'il a été tourné hier. Donc, mais je sais que le public a très envie d'avoir une suite. سعيد، سميتك سعيد وعزيز عليك تمثل لو بيرسوناج ديالك حتى هو تكون سميتو سعيد. فلا ان سعيد، تري كينجز سعيد، او جيروزاليم سعيد، وماي براذر ذا ديفل حتى هو سعيد. Partout Saïd. كيفاش سعيد؟ Ouais, Saïd, ça veut dire Farhan. سعيد. Eh ouais, علاش لا نبكيو. Non, mais écoute, c'est quand on essaye de mettre en avant la culture marocaine. Ou, tu vois, dans Wonder Woman, je vais me battre pour mettre le petit chapeau marocain. C'est le petit détail qui va changer. Dans G.I. Joe, je vais leur dire, mais pourquoi il vient de la Grèce, pourquoi il vient pas du Maghreb? Et donc tu te bats pendant 30 secondes et tu les fais chier un peu, mais tu sais que ça va faire plaisir et que ça fait avancer les choses. Donc voilà, en fait, c'est juste des petites choses comme ça qui sont très importantes sur l'identité et qui aident nos concitoyens à se retrouver et à être fiers et appréciés. Parce que c'est ça l'idée. نشوفوك سيغمون في المغرب في هذه السنه إن شاء 2020 الله. وفي 2021 افيك جون ويك 4 وافيك فورغيفن. Forgiven, Inch'Allah. C'est pas mal, hein, c'est une sacrée année là. Hein. Magnifique. Déjà, on commence bien. Et en plus, tourner au Maroc. Le John Wick 4, je sais pas encore, mais sûrement, puisque mon personnage vient de là, donc j'ai hâte de lire le scénario. Mais Forgiven, on passe quand même 3 mois et on rentre beaucoup d'argent au Maroc et on crée beaucoup d'emplois. Et encore une fois, on fait venir 4 superstars mondiales, quoi, qui vont passer 4 mois ici. Et ça, c'est les meilleures vitrines du pays. Parce qu'ensuite, le film va être fini, il va voyager à travers le monde. Et le monde entier va savoir que ça s'est tourné là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des équipes solides au Maroc. Ça veut dire qu'il y a la sécurité pour travailler. Ça veut dire que le soleil est beau, donc on peut faire des beaux plans. Ça veut dire qu'on a des bons techniciens. C'est des grands messages. Quand tu fais une opération comme ça, c'est mieux qu'une campagne de communication du ministère du Tourisme. C'est encore mieux que ça. البوبليك المغربي سعيد كيشوفك ان غران اكتور، واش حتى البوبليك الامريكاني كيشوفك ان غران اكتور؟ 1m70, c'est pas si grand que ça, regarde. Il y a beaucoup plus grand que moi. Oui, avec le temps, tu sais, quand tu travailles, tu commences à accumuler les films et tu as un score. Et donc les gens juger, c'est un mot un peu fort, mais t'apprécies en fonction de ton CV. Et quand on te voit dans un film en plus diamétralement opposé à l'autre, tu es capable de jouer un terroriste, et puis ensuite un super-héros, et puis ensuite un geek, et puis ensuite un docteur. Et ben, c'est de là que le talent émerge. Et les gens, oui, aux États-Unis, on commence. Ça fait un moment déjà. Quand tu viendras me visiter à Los Angeles, tu vas t'en apercevoir tout seul. Ça fait... Et puis aux États-Unis, l'acteur, les artistes, c'est très important pour eux. Tu vois, la dimension de star, c'est une star de cinéma, c'est plus important qu'un politicien. Quelqu'un qui a beaucoup de poids là-bas. Ils ont une grande culture de la star, une grande culture du respect. Un acteur de cinéma, c'est très important, surtout une star de cinéma à un très haut niveau. C'est quelqu'un qui fait rêver. Je ne sais pas comment t'expliquer, ils accordent une grande importance à cela. Je te donne 4 films, tu as un week-end. اين واحده تبدا به الويكاند ديالك؟ Waouh. اختار الاول. Alors, il y a Alizawa, il y a La Haine, il y a Fight Club, et il y a Full Metal Jacket. Alors d'abord, ici, il y a 2 chefs-d'œuvre, 2 chefs-d'œuvre et demi. Peut-être que je commencerai le week-end avec Fight Club, parce que c'est un peu moins grave que le reste. Ensuite, Full Metal Jacket, Full Metal Jacket. et au nom de Stanley Kubrick.
Ouais, c'est dur à choisir. Alors je ferais ça, je changerais ça tu triches. et je prendrais les deux. يلا بالصحة. Parce que c'est des thèmes beaucoup plus importants que Fight Club. Magnifique. C'est des thèmes humains très importants. Donc je prendrais Alizawa pour l'histoire et la poésie et puis aussi le fait qu'on ait mis le doigt sur le problème des enfants des rues au Maroc et c'est devenu quelque chose d'important ensuite. Tu vois, il y a eu des associations qui se sont créées et on a sensibilisé l'opinion publique avec ce film. Avec un autre réalisateur peut-être. Oui, bien sûr. Film مغربي. J'adorerais. D'ailleurs, on lance un appel à tous les metteurs en scène un peu sérieux et qui ont un scénario sérieux. Là, n'ayez pas peur. يقدروا يخافوا من شي حاجات نتايا اللي تسهل معاهم. Non, écoute, on est conscient de la réalité économique du pays et de la réalité du cinéma au Maroc. Il y a toujours une façon de s'entendre. Quand on a envie, on trouve des solutions. Quand on n'a pas envie, on trouve des excuses. Moi, j'ai envie. Donc, le plus important, c'est pas l'argent, c'est la qualité de ce qu'on va faire. C'est le scénario. S'il y a quelqu'un de solide avec un scénario solide, la marhaba. Alors je vais même les aider. Mais il n'est pas question de faire un film pour faire un film. سعيد شكرا بزاف على الثقة ديالك شكرا بزاف على هذا الحوار شكرا أسامة تبارك الله عليك ميرسي. طاقم هاشتاغ بيناتنا كيشكر النجم الممثل سعيد التقماوي على هذا الحوار الشيق. الشكر كذلك لشاكر الخليفي في الصورة وأسعد صدقي اللي عاوننا في التنسيق. أسامة يعني ما بين اكسيون اي كوبي في استجوابك معاه كان مرح وكان كل واحد كتقول بحال كنعرف سعيد التقماوي عن قرب. بغيت نعرف كيفاش كان اللقاء من غير اكسيون. مزيان السؤال بشرى لانه كان تري بروفيسيونيل كان تري بونكتويل. واحد الوقيته صونا ليه تليفون واعتذر وكملنا وحرص على انه ما يكونش فوغاكور لانه كان شاد لاطاس وبقى شاد لاطاس. عطانا من وقته بزاف. نورمالمون كان يكون حوار قل من هذا الشيء ولكن الجلسه دامت لواحد ساعة ونص تقريبا في أجواء مرحة عفوية وكتعرفي هو عزيز عليه النكات وعزيز عليه بلادو المغاربة كاملين. شكرا له من جديد. تلقاو الحوار الكامل على انستغرام على تويتر على mediantv.com وعلى الصفحة ديالنا ديال هاشتاغ بيناتنا على يوتيوب كذلك. وصلنا نهاية الحلقة. شكرا لك بشرى. شكرا لك أسامة. شكرا لكل الناس اللي كيتابعونا. شكرا سعيد التقماوي وموعدنا غادي يتجدد في الحلقة المقبلة نفس التوقيت على نفس القناة هاشتاغ بيناتنا. تهلاو في راسكم. بون ويكاند. ما تنساوش كاع أخبار المشاهير بيناتنا.